ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 2۔ یہ کیا ہوا سر آپ کی شرٹ؟ کیفے سے غصے میں نکلتے وجدان کو دیکھ کر وجدان کا انتظار کرتا صابر اس کے پاس آتا، اس کی شرٹ پر کافی کا داغ دیکھ کر بول رہا تھا، پر وجدان کے چہرے پر سختی دیکھ کر وہ اپنی بات پوری کیے بغیر ہی منہ بند کر گیا تھا۔ صابر جی سر؟ غصے سے ارد گرد دیکھتے وجدان نے کھوئی کھوئی لہجے میں مسکرا کر صابر کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ جلدی سے جی سر کہتا گھبرایا تھا۔ چابی دو۔ چابی کس کی سر؟ وجدان کے اچانک سے چابی مانگنے پر کنفیوز ہوتے صابر نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ گاڑی کی اور کس کی؟ جلدی دو۔ صابر کے بے وقوفانہ سوال پر اسے گھور کر دیکھتے وجدان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرتے ہوئے کہا تھا، سر میں چلا لیتا ہوں۔ وجدان ہاشمی کے غصے سے ڈرتے صابر نے بولنے کی کوشش کی تھی، جس پر وجدان نے اسے آنکھیں دکھاتے اس کے ہاتھ سے چابی چھین لی تھی۔ سر سر بغیر صابر کا انتظار کیے وجدان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گیئر پیچھے لیتے ہوئے فل سپیڈ کرتے سامنے پارکنگ میں کھڑی بلیک لیمبرگینی کو ہٹ کیا تھا۔ ایک ہٹ کے بعد بھی جب وجدان کو سکون نہ ملا تو اس نے دوسری بار اس سے بھی زیادہ زور سے ہٹ کی۔ ہی میری گاڑی! وہ جو وہاج سے بات کرنے کے لیے سگنلز دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ اچانک ہونے والی آواز پر وہ پارکنگ کی طرف آئی تھی، اور اب سامنے اپنی گاڑی کی حالت دیکھ کر وہ صدمے سے چلائی تھی، اور اس کی یہ حالت دیکھ اپنی گاڑی میں بیٹھا وجدان پرسکون سا مسکرایا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ جب گاڑی چلانی نہیں آتی تو چلاتے کیوں ہو؟ باہر نکلو مسٹر۔ وہ غصے سے بھڑکتی ہوئی افق اس کے سر پر آن پہنچی تھی، اور ونڈو مرر پر زور زور سے ہاتھ مارتی وہ اسے باہر آنے کا بول رہی تھی۔ آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ افق کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وجدان نے اپنی مسکراہٹ آنکھوں سے گلاسز اتارتے ہوئے افق کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں تمہیں کہہ رہی ہوں بدتمیز انسان۔ وجدان کے انجان بننے پر افق نے زور سے اس کے گاڑی پر لات مارتے ہوئے کہا تھا۔ پارکنگ میں ہوتی جنگ دیکھ کر کچھ لوگ ان کے پاس آئے تھے۔ کیا ہوا سسٹر؟ کچھ نہیں ہوا، آپ جائیں یہاں سے۔ افق کو پریشان دیکھ کر ایک راہ گزر نے ہمدردی سے پوچھا تھا، اور یہیں افق کو کسی اور کی طرف متوجہ دیکھ کر وجدان جلدی سے گاڑی سے نکلتا افق کے پیچھے کھڑا ہوتا اس لڑکے کو جانے کو کہہ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اس بدتمیز انکل نما انسان نے میری گاڑی کا یہ حال کر دیا۔ وجدان کے پرسکون لہجے پر افق کے طلبوں پر لگی سر پر بجھی تھی۔ یار تم کیوں دوسروں کو انوالو کر رہی ہو؟ مل کر سب سیٹ کر لیتے ہیں نا۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتے دیکھ وجدان لہجے میں مٹھاس لیے گویا ہوا تھا، اور وجدان کے اچانک سے اس طرح بدلنے پر افق نے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ لوگ وجدان کے لہجے میں شرارت دیکھ انہیں ساتھ سمجھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وجدان افق کی طرف دیکھتا آئی برو اچکاتا گویا ہوا تھا، دوبارہ مجھ سے پنگا مت لینا۔ افق کو چپ دیکھ کر وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دے رہا تھا، جو اپنی گاڑی کا حشر دیکھ کر رونے کی تیاری میں تھے۔ تم او ڈارلنگ، پاپا نیو لے دیں گے۔ ابھی افق اسے کچھ کہتی کہ افق کے اداس چہرے کو دیکھ کر وجدان اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے چڑھانے والے مسکراہٹ لبوں پر سجائے گویا ہوا تھا، جس پر افق نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ مجھ سے اونچا تیرا قد ہے، پھر بھی سینے میں حسد ہے، حد ہے۔ چلو صابر۔ افق کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ وہ چابی صابر کی طرف اچھالتا ہوا بیک سیٹ کی سمت بڑھا تھا۔ غصے سے وجدان کو کچھ کہنا چاہا تھا، پر آنکھوں اور نم لہجے نے اس کا ساتھ نہ دیا تھا، اور اس کی نم رنگ بدلتی ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، اور وہی گاڑی میں بیٹھا وجدان بے قرار ہوا تھا۔ میری گاڑی ٹرن کرو جلدی۔ نم آنکھوں سے بمشکل اپنی گاڑی دیکھتی افق کے رونے میں روانگی آئی تھی، اور اب گاڑی میں بیٹھے وجدان کی وہ حالت تھی جو وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ تبھی وہ صابر کو گاڑی ٹرن کرنے کا کہتا افق کی طرف سے نگاہیں موڑ گیا تھا۔ ہیلو بھائی۔ افق گڑیا کہاں ہو؟ اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑی رونے میں مصروف افق کا فون اچانک سے سگنلز واپس آنے پر رنگ کرنے لگا تھا۔ فون پر عاطف کا نام دیکھ کر افق نے روتے ہوئے کہا تھا، اور وہیں افق کے رونے کی آواز سن کر عاطف سمت وہاج عادل عاصم پریشان ہوئے تھے، جو کانفرنس کال پر لگے تھے۔ بھائی میری گاڑی۔ عاطف کے پوچھنے پر وہ روتی ہوئی فقط یہی کہہ سکی تھی، گڑیا کیا ہوا؟ افق بچہ کیا ہوا؟ افو کہاں ہو مجھے بتاؤ۔ افق کے مسلسل رونے پر عادل اور عاصم نے گھبرا کر پوچھا تھا، پر سامنے جواب نہ پاتے وہاج نے اس سے جگہ کا پوچھا تھا۔ سٹی سائڈ کیفے پر آئی تھی، ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولتی افق نے وہاج کو بتایا تھا۔ افق کے منہ سے جگہ کا سنتا وہاج آفس سے اور عاصم گھر سے نکلا تھا۔ میری بہن روئے گی نہیں، بھائی آ رہے ہیں۔ افق کو چپ کرواتے عاطف کی خود بھی آواز بھر آئی تھی۔ جن بھائیوں نے کبھی اپنی بہن کو انجیکشن نہ لگنے دیا، وہ اسے درد کرے گا تو وہ روئے گی۔ کبھی کمرے میں اکیلا نہ چھوڑا، اگر خود کو اکیلا پائے گی تو روئے گی۔ تو اب وہ کیسے اس کا رونا برداشت کرتے، جبکہ شاید اب یہ رونا ہمیشہ ہنستی مسکراتی افق کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا، اور اس کے بھائی بھی کچھ نہ کر سکے تھے۔ اس کو دیکھا تو مصور سے میرا ربط بڑھا، میں نے اس شخص میں قدرت کے نظارے دیکھے۔ سر ہم پہنچ گئے ہیں۔ کیفے کے واقعے کے بعد سے خاموشی سے بیک سیٹ سے ٹیک لگائے وجدان کو بیک میرر سے دیکھتے صابر نے اسے گھر آنے کی اطلاع دی تھی۔
साबिर की आवाज सुनकर होश में आता वो अपने बालों में हाथ डालकर खुद को पुरसुकून करने के लिए लंबे सांस भरता। रोब से गाड़ी से उतरा था। अस्सलाम वालेकुम डैड। राहदारी अबूर करता वो लाउंज में आते ही वहाब साहब को सामने महव इंतजार देखकर बुलंद आवाज में सलाम करता मुस्कुराया था। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ रह गए थे वजदान? तुम ये क्या हुआ? वजदान की आवाज सुनकर खुशी से खड़े होते वहाब साहब ने अपने खूबरू बेटे की शर्ट पर बदनुमा दाग देखकर परेशानी से पूछा था। ये कुछ नहीं, कॉफी गिर गई डैड, वो कुछ काम आ गया था, बस उसी में देर हो गई। वहाब साहब के लहजे में परेशानी समझते वजदान ने शर्ट की तरफ देखकर बहाना घड़े आयमा बेगम के इशारा करने पर झूठ बोला था। ऐसा भी क्या काम था? अपने बेटे की हर चीज से बाखबर वहाब साहब को उसकी बात पर यकीन न आया था। अरे आप भी आते ही शुरू हो गए, मुझे भी मिलने दे, मेरा भी बेटा आया है। वहाब साहब को तफ्तीश करते हुए देख आयमा बेगम ने आगे बढ़ते हुए वहाब साहब को पीछे किया था। मेरा बेटा कितना बदल गया है, पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो बची। वजदान के गले लगती आयमा बेगम ने उसके दिल से तारीफ की थी जिस पर वो खुश भी ना हो सका था। वजह थी वो लड़की जिससे वो बेवजह रुला आया था। क्या हुआ, आज कुछ कहोगे नहीं कि ओ मॉम मैं तो पैदाइश ही हैंडसम हूँ? वजदान को खामोश देख आयमा बेगम ने उसे देखकर उसकी हमेशा की कही बात याद करते हुए कहा था। पर आज तो किसी को अंकल लगा हूँ। मॉम आखिर बेटा किसका हूँ? आयमा बेगम के पूछने पर मुस्कुराकर दिल में सोचता वजदान गर्दन नफी में हिलाता आयमा बेगम के हाथ चूमता उनसे गोया हुआ था। बस माँ ही प्यारी है, बाप का तो ख्याल ही नहीं तुम्हें। वजदान और आयमा बेगम की इतनी मोहब्बत देखकर वहाब साहब को जलन हुई थी। अपने बाप से प्यार करो भाई, वरना कहेंगे मैंने तुम्हें उनसे दूर कर दिया, जब तक मैं खाना लगवाती हूँ। वहाब साहब के शिकवा करने पर आयमा बेगम वजदान को उनसे मिलने का कहते खुद खाना लगवाने के लिए मुड़ी थी। भला कोई मुझे आपसे दूर कर सकता है डैड? आयमा बेगम के जाने के बाद मजबूती से वहाब साहब से बगलगीर होते वजदान ने मोहब्बत से कहा था। कोई नहीं, मेरा बेटा मुझसे दूर हो ही नहीं सकता। प्यार से वजदान के बाल बिगाड़ते वहाब साहब ने मुस्कुराकर कहा था। मैंने आपको बहुत मिस किया डैड, वहाब साहब से अलग ना होते वजदान ने नम लहजे में कहा था। और यही हाल वहाब साहब का था जो अपने बेटे को पूरे 3 साल बाद अपने सामने देख रहे थे। मैंने और तुम्हारी माँ ने भी बहुत याद किया तुम्हें। नम आंखों से वजदान को देखकर वहाब साहब ने कहा था। लो, अभी तक यहीं बैठे हो बची, जाओ फ्रेश होकर आओ, जल्दी सब मिलकर खाना खाते हैं। वजदान और वहाब साहब को इमोशनल होते देख आयमा बेगम ने उसे फ्रेश होने का कहा था। मैं जाने ही वाला था पर डैड ने मुझे इमोशनल कर दिया। ओके डैड, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आयमा बेगम के कहने पर मुस्कुराकर कहता वजदान फ्रेश होने का कहता अपने कमरे की सिमत बढ़ा था। चले आप भी वहाब साहब। वजदान को उसके कमरे में जाते देख आयमा बेगम ने वहाब साहब को भी चलने का कहा था जिस पर वो गर्दन हिलाकर आयमा बेगम के हमराह हुए थे। पापा मैं अंदर आ जाऊं? 15-20 मिनट पहले ही वो वहाज और आसिम के साथ घर लौटी थी और अब वो आतिफ और बाकी सबके समझाने पर खुश होती हाथ मुंह धोकर फ्रेश होती सीधा सहराब चौहान से मिलने के लिए उनके रूम तक आई थी। मैं अगर ना करूंगा तो क्या आप रुक जाओगी उफक? उफक को दूर से अंदर झांकते हुए देखकर सोहराब साहब ने नाराजगी से कहा था जिस पर वो अंदर दाखिल होती आराम से डोर बंद करती मुस्कुराई। वो तो मैं नहीं रुकने वाली। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उफक पीछे से सोहराब साहब के गले लगती शरारत से बोलती थी। मैं नाराज हूँ उफक। उफक के हाथ अपने गर्दन से हटाते सोहराब साहब चौहान ने सख्त लहजे में कहा था। पर मैं तो नहीं हूं ना पापा। वो सहराब साहब के नाराजगी को खाते में ना लाते हुए वापस से उनके गले लगी थी जिस पर सहराब साहब ने अपनी जिद्दी बेटी को देखा था। सॉरी पापा, दोबारा नहीं जाऊंगी। सहराब साहब को खामोश देख उफक ने कान पकड़कर मासूमियत से माफी मांगी थी। उफक गुड़िया क्यों करती हैं ऐसा? पता है ना आपके पापा कितना डरते हैं आपको कुछ हो जाने के ख्याल से, और एक आप हैं जिसे अपने पापा की फिक्र ही नहीं है। उफक के कान छुड़वाते सोहराब साहब ने उसे प्यार से देखते फिक्रमंद लहजे में कहा था। सॉरी। सहराब साहब की परेशानी से वाकिफ उफक ने नम आंखों से अपने मोहब्बत निछावर करने वाले वालिद को देखा था जो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे चाहे वो उनके लिए मुनासिब हो या ना हो। अगर उफक ने कहा है तो हर हाल में होगा। ये देखिए मैं बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। सहराब साहब के सामने खड़ी होकर उफक उन्हें पुरसुकून करने के लिए गोल गोल घूमी थी और उसकी इस हरकत पर जब से खामोश सहराब साहब मुस्कुराए थे। कोई बात नहीं, प्यार से उफक के सर पर हाथ रखते सहराब साहब ने मुस्कुराकर कहा था। पापा फिर भी सॉरी। इस बार उफक के सॉरी कहने पर सहराब साहब ठटके थे। क्या हुआ है गुड़िया? उफक की आंखों में नमी देखते सहराब साहब परेशान हुए थे। पापा आपने मुझे जो कार गिफ्ट की थी ना? सहराब साहब के पूछने पर उफक ने अपने भाइयों के लाख मना करने के बावजूद सहराब साहब को सच बताना जरूरी समझा था। क्या हुआ उसे और आप रो क्यों रही हैं? उफक के आंसू साफ करते सहराब साहब ने घबरा कर पूछा था जिस पर वो जोर से उनके सीने से लगी थी। पापा वो एक बदतमीज ने मेरी गाड़ी ठोक दी। सहराब साहब से अलग होती उफक ने उन्हें सारी बात गोल घुमाते हुए बताई थी। ठोक दी? ये क्या लैंग्वेज है उफक? उफक की बुरी बात सुनते सहराब साहब उसकी लैंग्वेज पर गौर करते ठोक पर जोर देते पूछ रहे थे। सॉरी मतलब हिट कर दी और मेरी प्यारी गाड़ी।
सहराब साहब की बात पर वो खुद ही अपनी गलती को सही करती, अपनी गाड़ी का हशर याद करती फिर से उदास हुई थी। कोई बात नहीं, हम न्यू ले लेंगे, गाड़ी का क्या है, आप ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है। उफक को उदास होते देख सहराब साहब ने उसे खुश होने का कहते उसे नई गाड़ी दिलवाने का कहा था। याहू! सहराब साहब की बात सुनकर उफक खुशी से उछली थी और उफक को खुश देखकर सहराब साहब भी खुश हुए थे। उनकी सारी खुशियां थी ही अपने बच्चों की खुशियों में और सबसे बढ़कर उफक की खुशियों में। आ जाएं, दौर पर नौक होते सुन सहराब साहब ने अंदर आने की इजाजत दी थी। सर, आपको और उफक बीबी को मिशेल बीबी खाने पर बुला रही हैं, अंदर आने की इजाजत मिलते अंदर आती मुलाजमा ने उन्हें मिशेल का पैगाम दिया था। ठीक है, आप चले खाला, हम आते हैं। चलें पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुलाजमा को आने का कहती उफक ने सहराब साहब को साथ चलने का कहा था, जिस पर वह मुस्कुराकर उफक के साथ ही कमरे से निकले थे। उफक में सहराब चौहान और उनके चारों बेटों की जान बसती थी और उसी लिए वो अपने गांव के सरदार सहराब चौहान की लाडली के नाम से जानी जाती थी। सहराब चौहान के लाड प्यार उसके लिए कम न था कि उसके बड़े भाइयों ने भी उसके लाड उठाने में कोई कसर न छोड़ी थी और उन सबके उसी लाड और प्यार का फायदा उफक खूब उठाती आई थी, अपनी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी करवा कर। बाप और भाइयों से उफक ने दुनिया जहां का प्यार पाया था, पर सहराब साहब और सब भाइयों की लाख प्यार मोहब्बत सही पर फिर भी उसे हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस होती थी, जो उफक के साथ अपनी हयात के सिर्फ 4 साल गुजार सकी थी। उफक 4 साल की थी जब महरीन चौहान कैंसर जैसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला होती बगैर कुछ कहे अचानक एक रात उस दुनिया फानी से कूच कर गई थी। बस फिर उस दिन के बाद से सहराब चौहान, आतिफ चौहान, आदिल, आसिम और वहाद चौहान के लिए जीने की वजह सिर्फ उफक रह गए थे। उसके लाड उठाने में ये सब भूल गए थे कि उनका ये लाड प्यार उसे मजबूत करने की बजाय कमजोर से कमजोर तर करता चला गया, कि अगर कोई उस पर गुस्से से क्या वैसे भी हल्का सा चिल्ला दे तो वो डर से रोने लगती थी। और आज भी यही कुछ हुआ था कि वो वजदान हाशमी का जरा सा सख्त लहजा बर्दाश्त न कर सकी और उस पर सहराब चौहान की गिफ्ट की कार जो वजदान हाशमी ने खराब की थी, ये सब उस नाजुक मिजाज लड़की के लिए काफी नहीं, बहुत ज्यादा था। तभी ही वो दिल बर्दाश्त न होती वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगी थी। अगर वक्त पर आसिम और वहाज ना पहुंचते तो शायद उसने रो रो कर गाड़ी के साथ अपना भी बुरा हाल कर लेना था। एक हसीन चेहरे को रुलाकर आया हूँ, मैं अपनी ममता के पैकर को मनाकर आया हूँ, मैं ममता का कर्ज चुका कर आया हूँ, मगर फिर क्यों ये मलाल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं क्यों उस मासूम को आजमा कर आया हूँ। हुस्न की देवी, मासूमियत का पैकर, वहशत से अनजान में उसे अपने नाम से क्यों डरा कर आया हूँ, क्यों उस अहले मोहब्बत का दिल दुखा कर आया हूँ, अगर दुखा ही दिया तो क्यों उसका दर्द खुद पर महसूस कर रहा हूँ, क्यों खुद को उसमें खोया हुआ पा रहा हूँ, क्यों मैं इस आतिश दिलम को खुद से बदजन कर आया हूँ। वजी बेटा, हो गए फ्रेश? तुम फ्रेश होकर चेंज करके अपनी ही सोचों से लड़ता वो ग्लास विंडो के सामने खड़ा नजर आते ही चमकते हुए सितारे को देखता हुआ अपने किए पर पशेमान था कि अचानक से कमरे में दाखिल होती आयमा बेगम ने उसे पुकारा था। यस मॉम। आयमा बेगम के खूबसूरत चेहरे को देखते वजदान ने मुस्कुरा कर कहा था, पर अंदर का हाल तो खुदा ही बेहतर जानता था। कभी किसी का दिल ना दुखाने वाला शख्स जिंदगी में पहली बार किसी सिनफ नाजुक को रुला कर आया था और अब उसे अपने किए पर बेहद पशेमानी थी। मिले उससे तुम? वजदान के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती आयमा बेगम ने पूछा था, पर वो वजदान के चेहरे के तासुरात पढ़ने में हमेशा की तरह नाकाम रही थी। जी मिला। आयमा बेगम के सवाल का वो मुख्तसर सा जवाब देता वापिस से अपने अमल में मसरूफ हुआ था। ये नहीं कहूंगी कैसी लगी, क्योंकि मुझे पता वो लड़की तुम्हारे तो क्या किसी भी लड़के के सीधा दिल पर लगेगी। उफक की खूबसूरती से वाकिफ आयमा बेगम ने उफक को सोचते हुए कहा था, और वही उफक के नाम और आयमा बेगम की बात पर वजदान के लबों पर शरीर से मुस्कुराहट ने अहाता किया था। मॉम, वो लाख प्यारी सही, पर मुझे आपसे ज्यादा कोई प्यारी नहीं लगती। शरारती, माँ का मजाक बना रहे हो? आयमा बेगम की बात को सीरियस ना लेते वजदान ने आंख दबाते हुए कहा था, जिस पर आयमा बेगम ने हंसते हुए उसे कंधे पर चित्र सीट की थी। कसम से मॉम। आयमा बेगम के मिजाज समझने पर वो अपनी शाहरक पकड़ते हुए बोला था। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, बताओ बात की या बस देख कर आए हो? वजदान को मुस्कुराते हुए देख आयमा बेगम ने मजीद पूछा था। मॉम, वो बहुत छोटी है। कहाँ छोटी है, पूरे 18 साल की हो जाएगी 2 माह बाद। वजदान ने एक बार फिर अपनी माँ को फैसला बदलने का कहा था, जिस पर आयमा बेगम ने पीछे न हटते हुए उसे उफक के उम्र का बताया था। पर लगती तो नहीं, वो 4 फुट्टी इतने की है। आयमा बेगम के मुंह से उफक की उम्र का सुन वजदान को हैरत हुई थी। लगती नहीं है पर है तो। वजदान को हैरत में देख आयमा बेगम ने हुंकारा भरा था। मॉम, वो फिर भी छोटी है। आयमा बेगम के चेहरे को बगौर देखते वजदान ने एक बार फिर वही बात दोहराई थी, और बस यही आयमा बेगम की बस हुई थी। तो इसका मतलब तुम अपनी माँ के लिए ये नहीं कर सकते ना? वजदान को पीछे हटते देख आयमा बेगम आंखों में आंसू लिए पूछ रही थी। जिस दिन का उन्होंने इतना इंतजार किया था, अब जब वो वक्त आया तो उनका बेटा पीछे हट रहा था, और ये बात आयमा बेगम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तभी उन्होंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया था।
موم وہ بات نہیں ہے، میں نے منع کب کیا؟ میں تو کہہ رہا تھا۔ منع نہیں کر رہے تو مطلب تو وہی ہوا نا۔ وجدان نے آئمہ بیگم کو روتے دیکھ انہیں سمجھانا چاہا تھا، پر وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتی ناراضگی سے گویا ہوئی تھی۔ بس تم اپنے باپ کے ہی بیٹے ہو، میرے نہیں ہو۔ وجدان کو کمزور پڑتے دیکھ آئمہ بیگم نے کڑا وار کیا تھا۔ نہیں موم، ایسی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے وجی۔ اپنی ماں کو خفا ہوتے دیکھ وجدان نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ میں نے کب آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ یہ تو بس میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، میں نے انکار تھوڑی کیا۔ آئمہ بیگم کو بیڈ پر بٹھاتے وجدان نے گلاس میں پانی نکال کر آئمہ بیگم کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کا مطلب تم میرے لیے کرو گے، اپنی ماں کا بدلہ لو گے؟ وجدان کے منہ سے ہاں نکلنے کی دیر تھی کہ آئمہ بیگم نے خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وجدان نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ شکریہ وجی میری جان۔ بدلے کی آگ میں جلتی آئمہ بیگم نے خوشی سے سرشار ہوتے وجدان کی پیشانی چومی تھی۔ لو، میں بھی کتنی بھلکڑ ہو گئی ہوں، تمہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اور یہیں بیٹھ گئی۔ چلو، تمہارے ڈیڈی انتظار کر رہے ہوں گے۔ اپنا مطلب پورا ہوتے ہی آئمہ بیگم کو یاد آیا تھا کہ وہ کیوں آئی تھی۔ جی چلیں۔ آئمہ بیگم کو چلنے کا کہتا وجدان کھڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے نوجوان، کہاں جانے کی تیاری ہے رات کے اس وقت؟ ڈنر کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے باوجود اسے سکون نہ مل رہا تھا، تبھی وہ گاڑی کی چابی لیتا نکلا تھا، پر رات کے 11 بجے اسے باہر جاتے دیکھ وہاب صاحب نے اسے روکا تھا۔ ڈیڈ آج رات دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ وہاب صاحب کو اپنے سامنے دیکھ وجدان نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا، یہ جرمنی یا پھر پیرس نہیں ہے، پاکستان ہے، اور یہاں رات کو گھر میں ہی رہا جاتا ہے۔ وجدان کی بات پر وہاب صاحب نے اپنے بیٹے کی ٹون سیدھی کرنے کا سوچا تھا۔ جی ڈیڈ، میں واپس آ جاؤں گا۔ وہاب صاحب کی تیوری چڑھے دیکھ وجدان کنفیوز ہوا تھا۔ کب تک واپس آؤ گے؟ وجدان کو چپ دیکھ وہاب صاحب نے تھوڑا نرم پڑتے پوچھا تھا، جس پر وجدان نے کندھے اچکائے تھے، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اس کا آج رات واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ ٹھیک، چلو پھر میرے ساتھ گپ شپ لگاؤ۔ ڈیڈ، اس کے اشاروں سے بخوبی واقف وہاب صاحب بغیر اس کی سنے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے اسٹڈی روم کی طرف بڑھے تھے، اور وہیں وجدان چاروں نہ چار مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے ہوا تھا۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔